بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اعجاز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے SZ اعجاز ولاگ یوٹیوب چینل پہ۔ ویورز، آج میں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ پرسنالٹی جو کہ میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں، عدنان شفیع صاحب، پچھلے کافی سالوں سے بحرین میں رہ رہے ہیں اور بحرین کی بھی سچویشن پہ بھی بات کریں گے، بحرین کے حالات پر بھی، اور کتنے عرصے سے وہ بحرین رہ رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستانی سیاست پر ان کی کافی گہری نظر ہے، پاکستانی سیاست پر بھی بات کریں گے ان سے۔ لہٰذا آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں عدنان شفیع صاحب کی طرف، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، آج کا ہمارا انٹرویو کافی لمبا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہم 2 پارٹس میں پبلش کریں گے۔ آج کا پارٹ 1 ہوگا، انشاءاللہ کل ہمارا یہ پارٹ 2 میں ہوگا، تو بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ پاکستانی سیاست پر بھی ہم نے کافی بات کی ہے، بحرین پر بھی کافی بات کی ہے۔ انشاءاللہ آپ دونوں ویڈیوز ہمارے دیکھیں اور کافی آپ کو انفارمیشن ملے گی اس سے، تو لہٰذا جو نئے ہمارے چینل پر ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے انٹرویو کی طرف۔ جی فرینڈز، میں پہنچ گیا ہوں عدنان بھائی کے پاس، تو ابھی شروع کرتے ہیں آج کا انٹرویو۔ جی السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ عدنان بھائی، اپنا ایک تو پورا نام بتائیں اور آپ کس ضلع سے ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کو اپنی ضلع میں ہی دیکھا ہے، ضلع جہلم میں، تو آج اپنے بارے میں کچھ پورا ہمیں تعارف کرائیں۔ انشاءاللہ جی، میں بھی آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کی مبارک کے بعد آپ کو اپنے چینل پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اوورسی پاکستانیوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی بات سرعام کر سکیں اور اپنے دل کی بات جو ہے نا دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ مہربانی سر، بہت شکریہ۔ تو میرا نام محمد عدنان شفیع ہے، میرا ضلع منڈی بہاولدین کی تحصیل پھالیہ کے گاؤں ہیلنا سے تعلق ہے۔ ہم ویسے تو ہمارے باپ دادا حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بٹیاں سے تشریف لائے تھے۔ ہمارے 26 گاؤں ہیں ضلع منڈی بہاولدین کے اندر، ہمارے 26 گاؤں ہیں ضلع منڈی بہاولدین میں، جدھر ہمارے لوگوں نے ادھر سے ہجرت کر کے ہم یہاں تشریف لائے، اور منڈی بہاولدین کے گاؤں ہیلنا سے میرا تعلق ہے، شیخ برادری سے میرا تعلق ہے۔ میرا نام محمد عدنان شفیع ہے، اور میں نے اپنی زندگی کی افتتاح وہاں سے کی، اور پرائمری تک میں نے تعلیم بھی ہیلنا میں حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں 1996 میں ہجرت کر پننوال میں آ گیا۔ اچھا۔ اس لیے مجھے ابھی جو میرے کلاس فیلو ہیں ان کے علاوہ تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں کہ میں ہیلنا کا ہوں یا پننوال کا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی وہاں شروع کی۔ 1996 میں وہاں گیا تھا، وہیں اپنی زندگی کے سارے دن گزارے ہیں، تو وہیں رہا ہوں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ میری ماں کا تعلق پننوال سے ہے، میرے بابا کا تعلق ہیلنا سے ہے، اور میرے سسرال بھی پننوال میں ہیں۔ اچھا، ہاں، تو میں نے اپنی زندگی اسٹارٹ بھی پننوال سے ہی کی، تو وہیں سے میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا اسٹارٹ لیا۔ ایک ہوٹل کے اوپر میں مزدور تھا، ایک ہوٹل کے اوپر میں مزدور تھا، تو لوگوں کے برتن دھو کر اپنے گھر کا اور اپنا سسٹم چلایا کرتا تھا۔ تو بحرین میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس سٹیج تک پہنچنے تک کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ کتنے عرصے سے آپ ادھر؟ جی، بحرین میں مجھے 13 سال ہو چکے ہیں۔ میں بحرین میں 13 سال سے مقیم ہوں، اور الحمدللہ اس کے پیچھے آپ کو میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے نا، ماں باپ کے لیے وہ بیٹا ہی رہتا ہے، چھوٹا ہی رہتا ہے ماں باپ کے لیے۔ تو آپ کے پیچھے، میری اس کاوش کے پیچھے حاجی افتخار صاحب، حاجی امتیاز صاحب، اور خصوصاً آپ بھائی اعجاز صاحب، میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ آپ کے تعلق اور آپ کی بدولت ہوں۔
सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सब के लिए दुआ करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, सही। जिस इंसान ने स्ट्रगल नहीं ना की वो ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता। इंसान की ज़िंदगी में जब तक इंसान कुछ बनने के लिए ख्वाब नहीं है ना उसके अंदर, वो इंसान ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्ट्रगल सबसे मेन चीज़ है इंसान के लिए। स्ट्रगल, जब तक इंसान स्ट्रगल नहीं ना करे तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हर काम के अंदर स्ट्रगल। आजकल लोग डंडी मारते हैं, डंडी मारना समझते होंगे आप भी कि मैं किसको कह रहा हूँ। डंडी मारते हैं कि आते ही लोग कहते हैं कि हम ना इस सीढ़ी से पाँव रखे ना तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए इंसान को स्ट्रगल चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना कारोबार हो, किसी भी कारोबार से आप रिलेटेड हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, किसी तरह का भी आपका बिजनेस है, आप अपने काम से बिल्कुल मुखलस रहें, अपनी नीयत साफ़ रखें। जब इंसान की नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा और आप इंशाल्लाह मंजिल की तरफ रवाना भी होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा इसमें। नए जो हमारे भाई आने वाले पाकिस्तान से, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? नए पाकिस्तानियों को यही मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खैर वफ़ियत से पहले तो ले आए। अभी तो कोरोना की वजह से इतने मसाइल खड़े हुए हैं कि हम खुद भी इधर रह रहे हैं सारा दिन। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस इंतहाई लॉकडाउन के अंदर भी आप मेरे पास आ गए। मैं इस वजह से हैरान हूँ कि आप मेरे कैसे पहुँच सके हैं, आप मेरे तक कैसे पहुँचे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने लॉकडाउन के दौरान आप मेरे इंटरव्यू के लिए आ गए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। तो वैसे लोगों को तो अभी 4-5 महीने तक इधर आने के लिए टाइम चाहिए होगा, और जो भी लोग आते हैं उनको चाहिए कि वहाँ से भी अपना जो है ना मेडिकल वगैरह जो कुछ उनके लिए हुकूमत कह रही है उनको हुकूमत के कहने के ऊपर अमल करना चाहिए। ये बीमारी नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। ये बीमारी अगर नॉर्मल होती ना तो देख लें आप कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और फिर भी लोग इसके बारे में समझ नहीं रहे। और ख़ुसूसन मैं ये पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहता हूँ, जो मेरे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस बीमारी को प्लीज़ नॉर्मल मत लें। ये बीमारी बहुत इंतहाई अहम बीमारी है, और इससे आप अगर इस बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कमाने के लिए और भी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। आगे जाकर भी हम इंशाल्लाह ज़िंदगी में कमा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें। अपनी वो तो बात सही है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, लेकिन अपनी जान बचाना भी इंसान के लिए फ़र्ज़ है। और इसलिए मैं आप सबको यही पैगाम देता हूँ, पाकिस्तान के आने वालों के लिए भी, जिसने भी आना है वो पहले हुकूमत के कहे हुए जो अमल है उसके ऊपर अमल करें, और उसके बाद तशरीफ़ लाएँ। और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में आने के बाद आपको लाजम इधर 4-5 साल चाहिए अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। जब तक आप आएंगे अपने पाँव पे खड़े होने के लिए 4-5 साल नहीं देंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने काम में मेहनत करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको क्या पता चलेगा। जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हम ऐसे ही थे कि जैसे बिल्कुल एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेके बाहर आता है, कुछ नहीं आती, नई ज़ुबान है, नया मुल्क है, नई कंट्री है। हम तो अपने मुल्क की ज़ुबान जानते हैं, इधर लैंग्वेज भी लहदा है, सब कुछ लहदा है, आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तो आप इंशाल्लाह मेहनत करें। जिस इंसान ने मेहनत करनी है उसने आगे जाना है। तो यही मैं उनके लिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि आप आएँ नेक नीयत से। सबसे पहले उसका नीयत का बहुत अहम रोल है इंसान का। जब इंसान की नीयत ठीक होगी, किरदार ठीक होगा। आजकल लोग हुसैन और अली के नारे तो लगाते हैं लेकिन उनके किरदार पर चलते नहीं हैं। अली का किरदार क्या है? अली का किरदार है नमाज पढ़ो। ये रमज़ान है, अभी देखो लोग, लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद हुई है, लेकिन लोग फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज से दूर हैं, रोज़े से दूर हैं। अगर देखते हैं फिल्में घर में लगा कर बैठ जाते हैं। अरे बात ये नहीं है, आपकी ज़िंदगी में चाहिए फिल्में मत देखो। अभी ज़िंदगी और मौत का मसला है यार, आपका बहुत बड़ा ये मसला है। आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला, अतात अल्लाह व अतात रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो यार। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ। अदनान भाई, आपकी पाकिस्तानी सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र है, आप बड़े सियासी वर्कर हैं। अपने बारे में बताएं कि आपकी सियासी ज़िंदगी कैसी गुजरी और कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया आपने सियासत का? जी, मैंने सियासत का आगाज़ तो किया था 2004 में। मैं बिलावल हाउस 2004 के अंदर मैं बिलावल हाउस में रहा हूँ कराची में। अच्छा जी, बिलावल हाउस कराची में रहा हूँ, और मैं बड़ा सख्त जाला था मोहतरमा का, और अपनी ज़िंदगी में मेरी मोहतरमा से बात भी होती थी। अच्छा। यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, पीपल्स पार्टी के जितने भी बड़े मरकज़ी रहनुमा उन सब से मैं अटैच था। ठीक है। तो हमारे गांव के थे मलक ज़ुबैर खोकर साहब, हेला के, वो पर्सनल सेक्रेटरी थे मोहतरमा का इधर दुबई के अंदर। जब मोहतरमा
ادھر دبئی میں رہتی تھی تو میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صحیح. تو اس وجہ سے میری شروعات تو پیپلز پارٹی سے ہوئی. تو جب میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں محترمہ کی شہادت کے بعد کہ ورکروں کو نا اگنور کیا جا رہا ہے، جب ورکروں کو اگنور کیا جا رہا تھا اور پھر کچھ زرداری کی باتیں سنی کہ وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے ان کا کرپٹ پروگرام. تو اس کی وجہ سے میں نے نا ان کی پارٹی کو خیر بات کر کے کناری کشی اختیار کر کے میں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کر لی. اور پی ٹی آئی جب کی جوائن کیا الحمدللہ. کتنے سال ہو گئے پی ٹی آئی جوائن کیے؟ جی میں نے 2011 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا. خان صاحب کی پارٹی کو 2011 میں جوائن کیا اور آج بھی ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش یہی ہے کہ جب تک زندگی میں دم ہے، سانس ہے، اور انہی کے ساتھ رہوں. تو اس وجہ سے میری تعلق جو ہے نا وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور میں ایک عام سا ورکر ہوں، خان صاحب کا سپاہی ہوں. اپنے علاقے کی سیاست کے بارے میں کچھ بتاؤ. اپنے علاقے کی سیاست تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی سیاست میں کتنے ایکٹیو ہیں. بالکل. ہم جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو خصوصاً الیکشن کے دوران میں پاکستان جاتا ہوں. ویسے میں کم ہی جاتا ہوں پاکستان. جب الیکشن ہوتا ہے نا، چاہے وہ بلدیاتی ہو، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، تو چاہے وہ ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن ہو، کسی بھی الیکشن کا جب کوئی بھی ماحول بنا ہو تو میں پاکستان چلا جاتا ہوں. تو اپنے علاقے کی سیاست تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے نصیب میں کیا ہے. فواز صاحب تو بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے عوام کہ وہ آئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں. اچھا. لیکن عوام کی امیدوں کے مطابق ابھی تک کام وہ نہیں کر رہے جتنا عوام کو چاہیے کام کرنا نا. جتنی عوام نے ان کے اوپر امیدیں لگائی تھی نا اس کے مطابق تو وہ نہیں کر رہے. لیکن انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں 5 سالوں کے ساتھ گزار کے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم سننے میں یہی آ رہا ہے کہ میری کاشم مغل صاحب سے میں رابطے میں رہتا ہوں. چاچا جی اشرف صاحب ہیں ہمارے، ان سے رابطے میں رہتا ہوں. تو انشاءاللہ امید لگائی ہوئی ہے نا ہم نے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ امید، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے مایوسی کفر ہے. انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کروانے والے. ابھی تو وہ جو ہے نا جلال پور شریف کندوال وہ ایک پروجیکٹ آیا ہے. اس کے بعد ابھی تک جو مسائل ہیں نا لوگوں کے ان تک نہیں پہنچ رہے. ابھی تک بہت لمبی یعنی کہ لسٹ ہے. ہماری تحصیل پسماندہ تحصیلوں میں سب سے پہلے اگر پاکستان کی اگر بولیں نا کہ دنیا کے لاسٹ کارنر پہ ہم رہ رہے ہیں تو یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں گا کہ تحصیل پنڈ دادن خان جو ہے نا وہ دنیا کے لاسٹ کارنر پہ چلی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے نا ہمارے علاقے کے کام ہونے چاہیے، لوگوں کے کام. میں آج تک کسی پارٹی کے لیے نا میں اپنی سفارش اپنے کام کے لیے آج تک کسی سیاستدان کے پاس نہیں گیا کہ میرا یہ کام ہے یہ کر دیں، میرا یہ کام ہے یہ کر دیں. میں چاہے پوزیشن ہو چاہے اپوزیشن ہوں، میں کام تو سب سے لیتا رہتا ہوں لیکن اپنا ذاتی کام کسی سے نہیں لیا. یہ مجھے کوئی آدمی بتا سکتا ہے چاہے وہ سیاستدان ہے کوئی بھی، وہ اس کے بے شک آپ کسی سے بھی بات کر لیں، میری سب سے اٹیچمنٹ رہتی ہے. لیکن میں نے کبھی بھی ان سے اپنا ذاتی کام نہیں لیا. جب بھی گیا ہوں محلے داروں کے ساتھ مل کر گیا ہوں، لوگوں کے کاموں کے لیے گیا ہوں. اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے جب بھی کوئی اچھا کام کے لیے ہم کو جب بھی پکارا جائے گا ہم جائیں گے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں محلے والے ہمارے ساتھ اور چودھری فواز صاحب خصوصاً کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہماری تو پوری دلچسپی ہے. انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ فواز صاحب کام کریں، نیکسٹ بھی عوام ان کو الیکٹ کر کے سامنے لائے. اگر جو کام نہیں کرے گا اس کو عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ وہ پہلے والی عوام نہیں رہی. میں پی ٹی آئی کا ورکر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عوام پہلے والی عوام نہیں رہی. یہ ابھی وہ پہلے والے نہیں ہے کہ بس ووٹ کے لیے بس گلیاں بنا دو، نالیاں بنا. ابھی بڑے کام کرنے پڑیں گے. سب سے زیادہ عوام کا مسائل ہے نکاسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہمارے گاؤں میں ہماری تحصیل پنڈ دادن خان کی یونین کونسل پننوال کیا ہر یونین کونسل کے اندر جو ہے نا نکاسی کا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی طرح پننوال میں آپ دیکھیں قبرستان میں پانی لگا ہوا ہے، سارے بے یاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے. چاہے فواز صاحب ہے کوئی بھی ہے، میں بات اسٹریٹ فارورڈ کر رہا ہوں ابھی کہ وہ کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا. پہلے ہم نے دارہ بنوایا اس محلے کا، ہم سب نے مل کر، محلے والوں نے مل کر، ہم سب نے مل کر دارہ بنوایا ادھر کا. اور انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا اور اس کے حبیب کے حکم سے ابھی قبرستان کا بھی کام شروع ہے. اور انشاءاللہ ہم قبرستان کا بھی کام سب مل جل کر کاشم مغل صاحب کی قیادت میں، چودھری اشرف صاحب کی قیادت میں ہم وہ خود کام کریں گے. اور انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کو ووٹ کا لالچ نہیں ہے. میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، میں ویسی پاکستانی ہوں، مجھے تو ویسے بھی الیکشن کے انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں
इलेक्शन लड़ने की बात नहीं, मैं हमायत करता हूँ और खुल कर करता हूँ। जिसके साथ हूँ उसको खुल के बताता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसके साथ नहीं हूँ उसको खुल के बताता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुनाफिक की सियासत मैं करता नहीं हूँ। और इंशाल्लाह आपको सब देखेंगे कि अब हम अपने अभी जो कब्रिस्तान है उसमें भर्ती डलवा रहे हैं। अभी उसमें 25-30 ट्रालियों के पैसे जमा हो गए और 10-15 उधर फेंक भी दिए हैं। और इंशाल्लाह हम महल्लों वालों की ताकत ले रहे हैं, महल्ले वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ आप हमारे साथ हों और हमारी ताकत बने, हमारी आवाज़ बने। हमने अपने काम खुद करने हैं, हमने छोटे छोटे काम इन सियासतदानों से नहीं लेने। हम छोटे छोटे काम लेकर सियासतदानों के पास जाता हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे सियासतदानों को मुझे पता नहीं। कोई बड़ा काम करो, कोई लोगों को रिलीफ दो यार, गैस लेकर आओ इस इलाके में जिसकी ज़रूरत है, निकासी का काम करो इस इलाके में, जिस इलाके को ज़रूरत है जिन कामों की वो काम करो। और फिर आपको किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो चौधरी फवाद साहब है, चाहे वो राजा मतलूब मेहदी साहब है, चाहे कोई चौधरी आबद जोताना साहब है, या जो भी उम्मीदवार हमारे सामने अभी आ रहा है। तो हम सबसे यही बात करते हैं। अभी पिननवाल के भी नए नए नाम आ रहे हैं सबके सामने। राजा कासिम अली खान आए हैं, उन्होंने क्या किया आवाम के लिए वो भी सबके सामने है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि जो काम करेगा आवाम उसको लेकर आएगी। तो जो अच्छे काम करेगा इंशाल्लाह हम उसका साथ देंगे। चाहे मैं फिर उस जब अच्छे काम कोई करेगा तो मैं पार्टी नहीं देखूंगा कि मैं पीटीआई हूँ, ये भी बात साथ में कह रहा हूँ। जब कोई अच्छे काम करेगा ना, पिननवाल के मफाद के लिए करेगा, तहसील पिंड दादन खान के मफाद के लिए करेगा, जिला जेलम की आवाम के लिए जब कोई काम करेगा। अभी देख ले हमारे हॉस्पिटल की क्या हालत है, चाहे वो पिननवाल में है, कितने बड़ा कस्बा है हमारा इलाका जालब, लेकिन उधर अस्पताल नहीं है। अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ये सुनने को आया, मैंने बात की है, डॉक्टर अभी तो फराम किए हैं फवाद साहब ने, ये तो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डॉक्टर भेजे हैं, उधर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी चाहेंगे कि वो इसी तरह आवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे तो इंशाल्लाह आवाम उसके साथ देंगे और आवाम भरपूर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। ये मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ कर रही है? जी, मौजूदा हुकूमत को मैंने बाबर अवान साहब से सुना है, वो आज भी थे इजलास में, कल भी, वो जब के बने हैं वज़ीर कानून तो वो काफ़ी एक्टिव है इन कामों में। तो मैं आप भी एडमिलन हूँ पीटीआई का, ओवरसी पाकिस्तानी का बहरीन से, तो इस वजह से वो कोशिश तो खान साहब बहुत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो ओवरसी पाकिस्तानियों को वो पुकारा जाता है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। ये नहीं कहता कि खान साहब हैं तो वो पुकार रहे हैं। जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे खून चूसा जाता है ओवरसी पाकिस्तानियों का, हमारे से पैसे लिए जाते हैं, हमारे से कोई रिक्वेस्ट करता है, कभी कोई करता है। कभी ये भी सुना है सफारत खानों वालों को भी तो कहे ना हमारी कुछ मदद करें, जो इधर लोग हैं। चलो मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने घर में खा पी रहा हूँ, मैं तो जो दूसरे बेचारे लोग हैं, हर आदमी मेरी तरह तो नहीं है ना रह रहा इधर के वो खाना उसको मिल रहा होगा। कभी आप देखे 1-1.5 लाख आदमी रह रहा है बहरीन में, सऊदीया में कितने लोग रह रहे हैं, दुबई में, ओवरसी पाकिस्तानी पूरे वर्ल्ड में कितने रह रहे हैं। हमारा पैसा आप सबको अच्छा लगता है, हुक्मरानों को, हमारी हिफाजत करना भी आपका हक बनता है। आपको से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान से जो भी मेरी वीडियो देखे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बताएं कि ओवरसी पाकिस्तानियों की क्या मांगे हैं, उनकी क्या उनको चाहिए, क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ करना आपका हक नहीं है? क्या हमारा आइन हमको हक नहीं देता? हमारे पैसे सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम पे मुश्किल वक्त आता है तो दूसरों पे डाल देते हैं। जुल्फ़ी बुखारी के लिए जी, जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए अभी तक तो मैं यही सुन रहा हूँ ओवरसी पाकिस्तानियों के पेज के अंदर भी, और जब भी मैंने सुना वो अच्छा काम कर रहे हैं ओवरसी पाकिस्तानियों के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी साहब भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर पाकिस्तानी के वो मिनिस्टर हैं, तो मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब से ये कहूँगा कि बुखारी साहब प्लीज़ अवाम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरे, अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखें। जब आप जैसे सियासतदान अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखेंगे तो आपको किसी के आगे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत बड़े ओहदे से खान साहब ने नवाजा है, आप भी ओवरसी पाकिस्तानी, आप भी जुल्फ़ी बुखारी साहब इलेक्टेड है, आप भी सिलेक्टेड है मेरे ख्याल से, आप इलेक्ट होकर नहीं आए। तो इसलिए अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अवाम आपकी उमंगों के ऊपर पूरा उतरेगी। आप प्लीज़ अवाम के लिए, ओवरसी पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप मेरी बात सुन रहे होंगे और आप मेरी बात के ऊपर अमल करेंगे और लोगों तक उनका हक जो है वो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। शेर व शायरी में भी आपकी बड़ी दिलचस्पी है, इस पर कुछ कहना चाहें आपके? आप जी बिल्कुल, मैं पहले तो मैं पंजाबी की शायरी करता था तो पंजाबी से लगाव था। कुछ अरसे में जब से ये अपने अहमद फराज साहब को सुनता हूँ और अली ज़रियून शायर है मेरी पसंदीदा, और उसके बाद तहज़ीब हाफ़ी को जब का सुना है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद मुझे अभी एक
2 साल हो रहे हैं कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी। अच्छा, माशाल्लाह। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसके 300 अशआर मैं लिख चुका हूँ। कब तक आएगी ये मार्केट में आपकी अभी किताब? देखें कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ अपने कामों इन दिनों में, अपने- लॉकडाउन के दिनों में तो आपको टाइम है आपके पास बहुत? लॉकडाउन के दिनों में मैं आपको हकीकत बताऊं ना, लॉकडाउन के दिनों में जितना अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूं ना, वो कम है। मैं बस अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, शाबान के भी रोज़े रखे हैं, अभी रमज़ान के भी रख रहा हूँ, माशाअल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो इतनी भी ज़िंदगी है ना, वो अल्लाह और उसके हबीब के नक्शे कदम पे चले और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इस पे, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता, मैं घर में भी बहुत कम बात करता हूँ। अच्छा, तो वो मेरी किताब आ रही है, मेरी ज़िंदगी, ठीक तो है। उसके मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ। जी। उसका पहला शेर है, उस किताब का भी पहला ये शेर है जो अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। सही। काश मेरी आंखों ने पहले देखा होता तुझको, काश मेरी आंखों ने पहले देखा होता तुझको, फिर किसी और को अपना बनाने का तसव्वुर भी ना करते। तो दूसरा इसका शेर है, मैं एक दिन सफ़र पे जा रहा था, तो उसके ऊपर मैंने ये लिखा है शेर, उसी किताब के अंदर ही है ये, कि एक दिन उसके साथ सफ़र पर जा रहा था मैं, एक दिन उसके साथ सफ़र पर जा रहा था मैं, उसका सर मेरे कंधों पे था और मुस्कुरा रहा था मैं। इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या उसकी मोहब्बत, इसी बात को सोचकर शुक्र खुदा ला रहा था मैं। तो ये मेरे 2 शेर हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा रिकॉर्ड करवाए हैं। वैसे तो मैं अपने दोस्त यारों को वैसे सुनाता रहता हूँ, लेकिन आज तक किसी को सेंड नहीं किए। अच्छा। ये अभी मेरे पास सीक्रेट ही पड़े हुए बड़ी हैं, मेहरबानी, तो शुक्रिया। आपको मैंने ये शेयर किए और डेडिकेट किए हैं आपके प्रोग्राम में। पहले मैंने किसी को नहीं बोला। नान भाई, कोरोना के मुतल्लिक़ कोई मैसेज देना चाहें या बताएं कि आजकल के दिनों में इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? इस पर कुछ जी, बात इसके करें। ऊपर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना अल्लाह ताला ने इंसान को वक़्त दिया है ना, इंसान तो ख़ता का पुतला है। इंसान को जो करना चाहिए ना, इंसान अभी भी अल्लाह ताला और उसके हबीब की अताअत नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात है उनको, किस बात के ऊपर वो चल रहे हैं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हम, ये कोरोना वायरस आया क्यों है, कोरोना वायरस आया क्यों है, ये इस बात के ऊपर कोई किसी को समझ नहीं आ रही। कोई देखो, पूरी दुनिया की मशीनरी काम करने छोड़ गई है, पूरी दुनिया की मशीनरी काम करनी छोड़ गई है, लेकिन अभी तक हमारी आवाम को इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमने इसके ऊपर करना क्या है। जब लॉकडाउन हुआ है तो अभी देखिए कितने लोगों की जानें जा रही हैं एक आदमी की वजह से। जब वो अपने आप को करंटीन नहीं करेगा, अपनी केयर घर में रहकर नहीं करेगा, तो देखिए अगर ये झूठ होता, लोग समझते हैं, मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान है या दुनिया के किसी भी कोने पर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से मुखातब हूँ, खुदारा ये समझें कि ये मजाक नहीं है, प्लीज़ ये बात मजाक नहीं है। अगर ये मजाक होता तो आज गवर्नर सिंध डॉक्टर इमरान इस्माइल साहब कैरेंटीन ना होते। अगर ये मजाक होता तो वो सईद गनी साहब पहले कैरेंटीन है वो ना होते, फैसल अलीदी साहब जो है ना पाकिस्तान के बड़े नाम, ये कैरेंटीन ना होते। और यार उनसे सीखो सब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए अपने आप को कैरेंटीन करो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो खुदारा अपनी हिफाजत करो। जहाँ भी जाना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लॉकडाउन है तो आप बाहर क्यों निकलते हैं? हुकूमत के बताए हुए अहकाम पर अमल करें प्लीज़। जब आप हुकूमत के बताए हुए रास्ते पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके हबीब ने चाहा तो आप ठीक हो जाओगे। तो बाकी रही इंसान को ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए जी, इंसान को ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए। अभी आपके पास कितना टाइम है? 2 महीने तो हो गए, हम भी घर में बंद हैं। 2 महीने हो गए, हम भी घर में बंद हैं। हम भी खा पी कर सो जाएंगे रोज़ा रख के। अल्लाह को हमारी बातों की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जितने मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह को हमारी बातों की ज़रूरत नहीं है, अपने अमाल सही कर लो यार। जब तुम अपने अमाल सही करोगे तो अल्लाह ऐसी आफतों से भी हमें निजात दिला देगा इंशाअल्लाह। जब आप अपनी कोशिश ही नहीं कर रहे, आप अगर सुबह आप नमाज पढ़ते हैं तो आप जोहर को नहीं पढ़ेंगे, अगर आप जोहर की पढ़ते हैं तो असर छोड़ देंगे। यार नमाजें मत छोड़ो, नमाज एक अहम रुकन है दीन का, नमाज दीन का सैतून है, नमाज को मत छोड़ो। जब इंसान नमाजों से दूर हो जाता तो अल्लाह भी हमसे जो है ना दूर हो जाएगा। अल्लाह के पास रखने वाली, अल्लाह के करीब कुर्बत में ले जाने वाली चीज़ है ना, वो नमाज है। प्लीज़ आप सब नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, जब आप 5 टाइम का वुज़ू करेंगे ना तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा और उसके हबीब ने चाहा आपको कोई कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ डरना है तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरो।
ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرو. یہ باتیں مت کرو آگے پیچھے جا کے کرونا ہے نہیں ہے یہ ہے. اگر نہ ہوتا تو یار پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, پوری دنیا اس طرح نہ ہوتی. پوری دنیا کی مشینریاں فیل ہو گئی ہیں اس کے اوپر, آپ نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. خصوصاً میں پاکستانی عوام سے ہاتھ جوڑ کر اس کی ریکویسٹ کر رہا ہوں, خدا را میرے ہاتھوں کو دیکھیں, اپنی جانوں کی حفاظت کریں, اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں کرنی ہے, اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں کرنی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے. یا کوئی تو کوئی آپ کو چاہتا ہوگا نا پاکستان میں جس کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو چلو اپنی جان کی ضرورت نہیں ہے, کوئی موٹر سائیکل لے کر ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. خدا کے لیے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ نہیں سمجھ سکتے آپ اس بیماری کو, یہ بیماری کیسی ہے. آپ اگر ایک آدمی کو لگی ہے تو آپ کا پورا خاندان اس کی وجہ سے جا سکتا ہے. ایک آدمی آیا تھا لندن میں, وہ آپ نے سنا ہے میڈیا کے اوپر, وہ لندن سے آیا, ایئرپورٹ اسلام آباد کے اوپر اترا ہے. اس نے ایئرپورٹ والے عملے کو کرونا نکال دیا. تو اس نے بولا کہ میں تمہیں 6,000 روپیہ دیتا ہوں, مجھے گھر جانے دو. اس نے کہا میں تمہیں 6,000 روپیہ دیتا ہوں, مجھے گھر جانے دو. اس نے ایئرپورٹ والے نے 6,000 رشوت لے کے اس کو گھر جانے دیا. وہ جس جگہ میں گیا, جس جگہ میں, آج وہ بھی مر گیا, اس کی بیوی بھی مر گئی ہے, اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے ایک غلطی کی وجہ سے. تو پہلے تو اگر جب پہلے جو اوورسی پاکستانی ان کے لیے ایک اور پیغام ہے میرا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ میں ادھر کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے بھی یہ جتنے اوورسی پاکستانی اگر میرے آقا کی حدیث کے اوپر عمل کر لیتے تو آج یہ دن پاکستان کو دیکھنا نہ پڑتا. جب میرے آقا نے فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب کسی ملک میں وبا پھیل جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ہجرت انسان کو نہیں کرنی چاہیے. تو پھر مسلمانوں آپ نے میرے آقا کی حدیث پہ عمل کیا ہے؟ نہیں کیا. تو میرے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ, میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے میرا. مجھے بھی گھر سے فون آتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان آ جاؤ, لیکن نہیں, میں اپنی آقا کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کروں گا تو مجھے کیا, میری وجہ سے میرے بچوں کی جان جا سکتی ہے. یار آپ اس کو مذاق لے رہے ہیں, آپ اس کو سیریس لیں پلیز. تو مجھے بھی ہے, اور اگر آپ پاکستان میں ہے کسی کو تو اس کو بحرین میں نہیں آنا چاہیے, یا دنیا کے کسی کنٹری میں بھی رہ رہا تو اس کو ادھر ہجرت نہیں کرنی چاہیے. جب میرے آقا نے فرما دیا حدیث میں کہ جب وبا ہو نہ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ میں جاؤ, نہ ادھر کے لوگ اس جگہ میں ہجرت کر آئیں. کیا لوگوں نے عمل کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. آج بھی لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. حکومت اس میں فیل ہے. حکومت کیا کرے جب پبلک ہے, کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار ہے میں نے ادھر جانا, کوئی کہتا ہے میرا باپ بیمار ہے میں نے جانا, کوئی کہتا ہے میرا دادا بیمار ہے. پھر حکومت کیا کرے ادھر؟ تو حکومت کا جو لاک ڈاؤن ہے فیل ہو جائے گا. جب تک آپ عوام ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا, حکومت کچھ نہیں کر سکتی. چاہے وہ بحرین کے اندر ہیں, چاہے سعودی عرب کے اندر ہیں, چاہے دبئی کے اندر ہیں, یا پاکستان کے اندر ہیں. میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز کہ آپ اپنی بھی کیئر کریں اور اپنے بچوں کی بھی کیئر کریں اور اپنی زندگی کو بچائیں. انسان کو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ سحری کریں, سحری کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ نے آپ کو اتنا ٹائم دیا ہوا ہے, آپ اپنی ساری زندگی, اگر فلم دیکھنی ہو تو ہم صبح فجر سے لے کر دن کو تک دیکھتے رہیں گے, ہم نے تھکنا نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے دین کی اطاعت نہیں کریں گے تو یار زندگی میں کیا فائدہ؟ اللہ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے؟ ویسے تو جانور بھی آتے ہیں دنیا میں, بچے پیدا کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں, انسان تیرے اوپر کچھ فرض ہیں. اللہ نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں حسین والا ہوں, کوئی کہتا ہے میں علی والا ہوں, کوئی کچھ, لیکن ان جیسا بن کے بھی دکھاؤ یارا, ان جیسا بن کے دکھاؤ. جب ان کی باتوں پہ عمل کرو گے, ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ عمل کرو گے. حسین نے تو اپنے پورے خاندان کی قربانی دی ہے تم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو مجھے نماز کتنی عزیز ہے. امام کی ایک میں فرمان ادھر آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. امام نے کہا ہے مجھے جنت سے افضل ہے نماز, جنت سے مجھے افضل ہے نماز, کیونکہ نماز جو ہے وہ میرے رب کی عطا ہے اور جنت میری رضا ہے. اس لیے نماز کو مت چھوڑو. جو چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں خدا کے لیے ان کا بھی آپ جو ہے نا وہ بھی پڑھا کرو, قضا نماز جو ہو جائے وہ بھی پڑھا کرو. نماز کو مت چھوڑو. جب ہم دین سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے آفتے ہم پر اتارتے رہیں گے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ ایسا اس کو ایزی مت لیں. اگر یہ ایزی ہوتا تو میں 2 مہینے سے گھر میں لاک ڈاؤن ہوں, پورا پاکستان بند ہے, پوری دنیا بند ہے, تو ہم تو پھر اس کے آگے آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ حافظ آپ سب لوگوں کا, اگر آپ ابھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو.